جدون صاحب، یہ جو ایک لیگل پیرامیٹر جس کا ذکر کیا ہے اس وقت پنسوٹا صاحب نے، آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ ایکسٹراڈنری ریلیف ملا ہے فارمر پرائم منسٹر کو؟ یہ دیکھیں پچھلے 4-5 سالوں سے بہت زیادہ چیزیں جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈینری ہو رہی ہیں. یہ بھی ایکسٹرا آرڈینری ہے کہ 5 جج سپریم کورٹ کے بیٹھے، 2 کہتے ہیں جی ہمیں کیس سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو گاڈ فادر ہیں، یہ سیلین مافیا ہیں، یہ تو ہے ہی اس طرح کے ہیں، باقی جو 450 کیس تھا اس کو چھوڑ دیا. تو یہ بھی ایک انپریسیڈنٹڈ تھا کہ ایک بینچ کا دوسرے ممبر کو کہنا جی کہ آپ امپلیمنٹیشن اس کی دیکھیں، روزانہ کورٹ سے پروگرس رپورٹ منگائیں، سیٹرڈے کو بھی کورٹ لگائیں، سنڈے کو بھی کورٹ لگائیں، اور یہ بھی آپ کو تاریخ بھی لمبی نہیں دینی ہے، اور ود ان 1 منتھ 2 منتھ یا ٹائم فریم سو دیں گے آپ تو مصطفیٰ ریزولو کریں. نواز کھوکھر کی ریفرنس ٹویٹ ایک میں آپ بنتا کو ہے. پڑھ دیتی ہوں. انہوں نے کہا نواز شریف کو سزا بھی اتنے ہی بھونڈے طریقے سے دی گئی تھی جتنے بھونڈے طریقے سے ان کو دیا گیا آج کا ریلیف. آپ اس سے اگری کریں گے؟ نہیں دیکھیں اب وہ تو ان کی اپنی ٹویٹ ہے، میں اب اس پہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ آن اٹ، میں اپنا آپ کو پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں انپریسیڈنٹڈ ہوئی ہیں، تو اسی طرح سے دیکھیں نا نواز شریف نے ایک سسٹم سے میرے خیال میں اگر بہت بلنٹلی کہیں تو بدلہ لیا ہے. وہی جج جو اپلیکیشن سننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہی آج جج جو ہے وہ ریلیف دے رہے ہیں، اور وہ اپنی ڈسکریشنری پاور یوز کر رہے ہیں، وہ ود ان دا پیرامیٹر. تو اگر ایک خاص شہری برابر ہے اس قانون کے اندر، کون سا برابر ہے؟ عمران خان کو آپ کسی عام شہری کے ساتھ ملا سکتی ہیں، میاں نواز شریف کو ایک عام شہری کے ساتھ ملا سکتی ہیں، کسی عام اکیوز کو کبھی چیف جسٹس آف سپریم کورٹ نے کہا ہے گڈ ٹو سی یو، کیسے رہ رہے ہیں اب، وہ کون سی فیسلٹی آئی ہیں، کون سے بندے آئیں گے، کتنے کمرے ہیں آپ کے پاس؟ کسی اکیوز کو کوئی کہتا ہے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان؟ کبھی کہا ہے کسی اکیوز کو؟ یا کس طرح لایا جاتا ہے اس کو؟ مرسیڈیز میں لایا جاتا ہے؟ اس کے لیے کوئی اسپیشل پروویژن ہوتی ہے کہ اس کو اس گاڑی میں لانا ہے؟ اور کس دروازے سے لایا جاتا ہے؟ یہ اب کہنے کی باتیں ہیں. یہاں پہ پاکستان میں قانون کس لیے؟ غریب امیر کی تو آپ بات ہی نہیں کریں. ادھر تو اتنا ڈفرینس ہے سوسائٹی کا کہ بالکل جو ہے ایک عام بندہ اور خاص بندہ. آپ ایک غریب بندہ جو ہے، ابھی اعتزاز حسن صاحب کمنٹس کر رہے تھے، ان کو کونسل کر سکتا ہے، انگیج کر سکتا ہے؟ سو نہیں ہم یہ کر سکتا. ایکسیپٹیبلٹی ہے بالکل کہ اس قانون ملک سب کے کے لیے اندر دیکھیں برابر نا، نہیں ہے؟ آر وی سیئنگ دس کہ یہ بالکل بھی برابر نیکسٹ پہ؟ دیکھو نا، کوئی کہتا ہے کہ قانون برابر ہے، کوئی کہتا ہے کہ قانون برابر ہے یا برابر استعمال ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، تو وہ غلط کہہ رہا ہے. آپ بھی اسے بہتر تبصرہ کر سکتی ہیں، جو ہمارے ساتھ دوسرے ہمارے کولیگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر تو آج دن تک جب سے پاکستان بنا ہے اس میں قانون جو ہے وہ ڈفرینٹلی ڈفرینٹ لوگوں کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے. وہ غلط بھی استعمال ہوتا ہے، اور غلط کا پھر اس کا رزلٹ بھی غلط آتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ بھی اس سسٹم سے بدلہ لے گا 5 سال کے بعد. آج ایک جج صاحب نے بھی کہا ہے یہ 5 سال کا دور ہوتا ہے، پھر واپس آتا ہے. جن لوگوں نے نواز شریف کے ساتھ اس طرح کا کیس بنایا، زیادتی کی ہے، انہیں آج ریئلائز ہو گیا ہے کہ وہ اپنی زیادتی جو ہے وہ ریورس کریں. ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک سسٹم تو وہی لوگ بنا رہے ہیں نا جنہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، ورنہ تو یہ سسٹم ریورس نہ ہوتا. ان کو ریئلائز ہو گیا کہ ہم نے جو ان کو لایا تھا وہ غلط لایا تھا، اور جو ہم نے گورنمنٹ کو ہٹایا تھا جس طریقے سے ہٹایا تھا وہ بڑا غلط طریقہ تھا. تو یہ تو پھر سسٹم آپ کو ریورس جب لگتا ہے تو اس طرح ہی ہوتا ہے. کل رائٹ. کو ہو سکتا ہے 5 سال کے بعد وہی لوگ جو آج کیس بنا رہے ہیں وہ یہ کہیں جی عمران خان کو بھی اندر ڈالنا ہماری غلطی تھی، بلکہ آج جو کہہ رہے ہیں کہ جی 2018 میں اس کو لانا ہماری سب سے بڑی غلطی تھی. تو یہ تو پھر آپ دیکھیں پاکستان کے اندر جو حالات ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو ادھر اس میں کوئی ایسا چھمبے کی بات نہیں کہ بہت کوئی ایسا کام ہو گیا جو بھی نہیں ہو. ادھر تو اتنے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں کہ رات کو 12 بجے عدالتیں بھی کھلتی ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ جج صاحب گھڑی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آج اگر کسی نے آواز اٹھائی کہ 12 بجے نہ کھلے، تو اس ایک اور عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے رات کو گھڑی کے 12 بجے جو ہے ایک شیریں مزاری کو کلر کار سے واپس لایا ہے. کبھی سنا ہے آپ نے کہ رات کو 12 بجے کسی آپ ملزم کو اگر بڑی جو ریفلیکشن سے باہر لے گئے ہوں تو اس کو واپس لیں؟ ویری کینڈڈ conversation I must say جدون صاحب. ویری اوپن اینڈ کینڈڈ جی جی conversation. مجاہد بریلوی جی جی صاحب جی جی بالکل. دوسری طرف جی یہ دیکھیں نا، ایک طرف اگر کسی بندے کو ریلیف ملتا ہے تو جس طرح آپ نے سنائی ہے ساری باتیں، وہ دوسرا کہتا ہے اس کو کیوں مل گیا ہے. تو یہ لوگ جو ہیں، یہ پولیٹیکلی لوگ ایک دوسرے سے بدلہ لیتے رہیں گے. جدون صاحب، نواز شریف کو اپنے کیسز میں ضمانتیں مل گئی ہیں، پھر ایک تاثر تھا کہ شاید اب وہ اسلام آباد کے بجائے سیدھے لاہور جائیں گے، لیکن یہ کلیریفائی کیا ہے عرفان صدیقی نے کہ وہ اسلام آباد ہی آئیں گے. اسلام آباد آنے کا کیا خاص مقصد ہے لیگلی؟ میرے خیال میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کوئی اپنا قانونی طور پہ مشورہ کریں گے، کیونکہ جب وہ ٹیوزڈے کو آئیں گے تو ڈیفینیٹلی وہاں تک کی پروٹیکشن ان کو دی گئی ہے ریسٹ سے. تو پھر آگے جو انہوں نے باقی جو اپنی اپیل کو بحال کرنے کے لیے یا اپنی سزا کو سسپینڈ کرنے کے لیے جو اپلیکیشن دینی ہے، آیا
उसी दिन वो आर्गूमेंट होते हैं या कोई आगे डेट मिलती है, क्योंकि अब ये चीज़ें अनफोल्ड होंगी तो पता चलेगा। तो ज़ाहिर है उन्होंने अपना फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो बताना है कि क्योंकि 2 अपीलें पेंडिंग हैं, फिर एक ट्रायल कोर्ट जो है उसमें भी तोशाखाना वाला केस चल रहा है। तो ये तीनों जो है मेजर केसेस हैं, तो उन केसेस में ज़ाहिर है उनसे उनको निकलना पड़ेगा और अदालत के ज़रिए वो निकलेंगे, वो कह चुके हैं बार बार। तो उसके लिए ज़ाहिर उन्हें एकदम, क्योंकि 21 को जलसा है, फिर आगे संडे छुट्टी है, तो एक दिन है बीच में मंडे का, ट्यूसडे को तो कोर्ट जो है वो आपको पता है बैठ जाती है So he 11 will बजे be से going to 11:30। the court तो उनके पास on Saturday. नहीं, ट्यूसडे Tuesday he'll be going. सैटरडे को नहीं कोर्ट, जी जी ट्यूसडे को कोर्ट ने दिया था। ट्यूसडे में दोनों का ट्रायल कोर्ट जो नैब की है उसमें भी और हाई कोर्ट में उन्होंने हाज़िरी करनी है, तो उसके लिए फिर ज़ाहिर है कि उन्होंने कोई थोड़ा सा अपनी मशवरा करके प्लान करना है कि किस तरह केस को आगे लेके जाया जाए। अजहर जावेद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। दुबई में क्या माहौल है? नवाज शरीफ साहब वहाँ पे पहुँच चुके हैं, वापसी आप लोगों की सैटरडे को है, क्या क्या मुलाकातें हुई हैं और क्या बातचीत हुई है? जी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अब से कुछ देर कबल यहाँ दुबई पहुंचे हैं सऊदी अरेबिया से। वो यहाँ पे एमिरेट्स हिल में अपने जो बेटी है उसके घर पे क़याम पज़ीर होंगे। यहाँ पे इसहाक़ डार साहब के बेटे का घर है और इस मौका पर जब वो आए हैं उनके साथ हुसैन नवाज भी हैं। तो उनकी जो अभी आमद हुई है उसके बाद कल उनकी कुछ मुलाकातें हैं यहाँ पे दुबई में ही, और जद्दा में भी आज उनकी कुछ मुलाकातें हुई हैं 3-4 दिन में। पिछले भी कुछ इस तरह की मुलाकातें रही हैं। किससे मुलाकातें हुई हैं? एनी इंफॉर्मेशन? प्राइवेट मुलाकातें हैं, पर्सनल मुलाकातें हैं या जी किसी प्राइवेट? जी बिल्कुल प्राइवेट मुलाकातें हैं, पर्सनल हैसियत में है, लेकिन कुछ सऊदी ऑफिशियल्स के साथ है। इसी तरह यहाँ पे दुबई में भी जो हो रही हैं वो कुछ जो यूएई के ऑफिशियल्स हैं उनके साथ मुलाकातें हो रही हैं। और इन मुलाकातों में जो जारी बात है डिस्कस जो चीज़ें की जा रही हैं, पाकिस्तान में भी इस वक्त सबसे जो डिस्कस टॉपिक है वो यही है कि नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से और इलेक्शन। तो नवाज शरीफ जो है वो जो माहौल की बात है, ही इज़ कॉन्फिडेंट। आज जारी बात है उनको एक बड़ा बूस्ट मिला है जब उनको इस्लामाबाद में लीगल जो एक रिलीफ जिसे कह सकते हैं, मुख्तलिफ नाम आप दे सकते हैं, तो उसमें उनको लेके आज वो काफी कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं। आप तो काफी अरसे से पहले, मुझे याद है हमने आपकी पहले भी आपसे हमने लिया है इंफॉर्मेशन, आप तो बड़े अरसे से कहे थे कि अनलाइकली है कि नवाज शरीफ को जेल जाना पड़े। सो ये अंडरस्टैंडिंग थी पीएमएलएन के अंदर कि शायद जेल नहीं जाना पड़ेगा वापसी पर। जी मेरा ख्याल है, याद हो आपको, तो मैं बड़ी देर से यही कह रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ को जेल नहीं जाना पड़ेगा। उस वक्त लोग यही कहते थे नहीं ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन तो यहाँ की लीगल टीम थी इनकी, जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब यहाँ पर आज़म नज़ीर तारड़ साहब यहाँ पे आए थे, अमजद परवेज साहब आए थे यहाँ पे, सॉरी लंदन में आए थे चंद हफ्ते पहले। उनकी बड़ी मीटिंग हुई थी, शहबाज शरीफ साहब भी थे और उन्होंने अपने लीगल वेज बताए थे। मेरी इस वक्त भी तारड़ साहब से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे और कौंसल का मामला है, मैं आपको नहीं बताऊंगा कि क्या एक हिकमत अमली है, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि हम जो है वो लाजमी जो है वो ये हमारी कोशिश है और हमारी प्रायोरिटी है कि नवाज शरीफ साहब को जेल ना जाना पड़े, और कह रहे थे उनके पास लीगल वेज है। तो जाहिर बात है उनकी बात स्टैंड हुई। इसके अलावा कुछ यहाँ पे और भी मीटिंग्स थी जिसका मुझे इल्म है, लेकिन क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें बहुत सारी होती हैं तो वो मैं शेयर शायद ना कर सकूं। एक मैं आपको हिंट देती हूँ, जो कि सुहेल वड़ाइद साहब का आर्टिकल आपने यकीनन पढ़ा होगा, उनका कॉलम, उसमें उन्होंने कहा कि कुछ दोस्त ममालिक की भी अश्योरेंसेस मौजूद हैं। ऐसा कुछ है आपके इंफॉर्मेशन में? देखें जी, इस दोस्त ममालिक हमारे पाकिस्तान के हालात पे हमेशा असरअंदाज हुए और ख़ासतौर पे गल्फ कंट्रीज़ जो है उनका एक अहम किरदार रहा है, जो पॉजिटिव भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जब भी मुआशी मुश्किलात हुई हैं इन्हीं गल्फ कंट्रीज़ में ने आके रेस्क्यू किया। इसी तरह सऊदीया की तरफ से अगर आपको याद हो, नवाज शरीफ साहब की वापसी में किसी दोस्त मुल्क की मुशावरत या कुछ इस हवाले से कोई ज़ामिन होना किसी बात का, ये बहुत बड़ी बात है। यू थिंक इट्स पॉसिबल? नहीं, मेरा नहीं ख्याल जमानत कोई हो, ना ही जामन की बात मेरे इल्म में है, ना ही इंफॉर्मेशन है इस हवाले से। लेकिन जाहिर बात है जब आप इस लेवल पे प्ले कर रहे होते हैं तो जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान के हवाले से एक की प्लेयर्स भी हैं जिन, तो उसमें चीज़ें बहरहाल इंटरनेशनली मूव करती हैं। और उसमें नवाज शरीफ का सऊदीया जाना, 4-5 दिन वहाँ रहना,
अब दुबई आना और 2-3 दिन यहाँ रहना, ये क्योंकि अब ये जो मुस्लिम लीग नून है वो कॉन्फिडेंट है कि वो हुकूमत में आ रहे हैं। राइट। और जो मेरी और जब वो कहते हैं हुकूमत में आ रहे हैं तो मियाँ साहब का भी कहते हैं या छोटे मियाँ साहब का हुकूमत में आने का कहते हैं? बड़े मियाँ साहब या छोटे मियाँ साहब? देखिए, अभी तक तो मुस्लिम लीग नून के जो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं वो मियां नवाज शरीफ ही हैं। अब वो अहल होते हैं इलेक्शन के लिए नहीं होते, वो बात की बात है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो कैंडिडेट हैं वो शहबाज शरीफ भी हो सकते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ पार्टी सदर है, पहले भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। मुस्लिम लीग नून इंतखाबी मुहिम लड़ने जा रही है नवाज शरीफ के बतौर वजीर आजम के नारे से। और